اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے نماز کو اہم ترین فریضہ قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کیونکہ نماز جو ہے مسلمانوں پر ایک باندھا ہوا وقت ہے، جیسے کہ نماز ان لوگوں پر فرض کر دی گئی ہے، نماز ہمارے اوپر فرض ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا انعامدار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور سب سے جو دوسرا رکن ہے وہ ہے اقام الصلاۃ، کہ نماز قائم کرے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکات ادا کرے، وَحَجَّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے گھر کا حج کرے، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تم اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہو، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر رکھی گئی، ان میں جو دوسرا رکن گنوایا گیا کیونکہ وہ نماز ہے، وہ نماز جو ہے اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اور حدیث پاک میں آیا جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا گویا کہ اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ حدیث پاک میں نماز کی بڑی تاکید آئی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کلام کرے تو میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے بات چیت کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات چیت کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس قدر نماز کی تاکید ہے، نماز جو ہے ہم اگر نماز کو ادا کریں، اگر اس کی حفاظت کریں، اگر نماز کو جو ہے اس کے وقت پر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اس شخص کے جو ہے کبھی بھی گھر کے اندر، اس کے رزق کے اندر فقر و فاقہ نہیں آتا، اس کے رزق میں تنگی نہیں آتی۔ عزیز دوستو، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اللہ کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ عزیز دوستو، یہی اللہ کا ذکر ہے، اگر ہم اللہ کے ذکر کو تھام لیں گے تو پھر ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے گا، اللہ سے رشتہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا وبرہانا ونجاتا وکان یوم القیامہ مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں نماز کا جو حکم عطا فرمایا، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من حافظ علیہا، کہ جس نے نماز کی حفاظت کی، کانت لہ نورا، اس کے لیے جو ہے نماز نور بنے گی، وبرہانا، اور اس کے لیے دلیل بنے گی، ونجاتا، اور اس کے لیے نجات ہوگی، ومن لم یحافظ علیہا، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، لم تکن لہ نورا وبرہانا، اس کے لیے نماز نہ تو نور بنے گی نہ ہی اس کے لیے دلیل بنے گی، ونجاتا، نہ ہی اس کے لیے جہنم سے جو ہے جہنم سے آزادی کی راہ بنے گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن اس شخص کا جو حشر ہوگا مع قارون، قارون کے ساتھ حشر ہوگا جو بے نمازی ہوگا، وفرعون، اور فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، وحامان، اور حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، وابی بن خلف، اور ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جیسے یہ کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے برتاؤ فرمائے گا، جس طریقے سے ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا تو بے نمازی جو ہے اس کو بھی سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، فقد کفر، گویا کہ اس نے اسلام کا انکار کیا۔ حدیث پاک میں جو ہے بڑی سخت وعید
शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करता, नमाज को जानबूझकर हल्का जानकर छोड़ता है, या जो नमाज का इनकार करता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है, भले वो बाकी चीजों को मान ले, लेकिन अगर उसका नमाज को नहीं मानता तो वो शख्स जो है वो पक्का काफिर है, वो इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अजीज़ान गिरामी, जिस तरीके से अल्लाह ताला इन कुफार के साथ बर्ताव फरमाएगा, फिरौन को अजाब दिया जाएगा, कारून को अजाब दिया जाएगा, हामान को अजाब दिया जाएगा, उरवई इब्न खलफ को जो अजाब दिया जाएगा वही बेनमाजी के साथ बर्ताव किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा और पक्का नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने हदीस पाक के अंदर जो है मुख्तलिफ अहादीस है नमाज के बारे में, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा कब्बरल अब्दु, जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता है, जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता है लिस्सलाती, नमाज के लिए, तो यक़ूलुल्लाहु ताआला, अल्लाह ताला फरमाता है लिल मलाइका, अपने फरिश्तों से, इरफाउ ज़ुनूब अब्दी, मेरे बंदे के गुनाहों को उठा लो, मेरे बंदे के गुनाहों को उठा लो, अन रक़बतिही, उसकी गर्दन से, हत्ता यअबुदनी ताहिरन, यहां तक कि मेरा बंदा मुझे पाक साफ होकर मुझे मेरी इबादत करे। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से क्या फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे की गर्दन से उसके गुनाहों को उठा लो ताकि मेरा बंदा पाक साफ होकर मेरी इबादत करे। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फताखुजुल मलाइकतु, बस अल्लाह के फरिश्ते जो हैं, ताखुजुल मलाइकतु वज़्ज़ुनूब कुल्लहा, उसके सारे गुनाह उठा लेते हैं, उसके सारे गुनाह उठा लेते हैं। ये देखें नमाज की कितनी बड़ी फजीलत है। तो फैज़ा फारिगल अब्दु मिनस सलाती, और जब बंदा नमाज से फारिग हो जाता है तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फैज़ा फारिगल अब्दु मिनस सलाती तक़ूलुल मलाइका, तो फरिश्ते कहते हैं, या रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, अनुईदु अलैहि, क्या हम इसके गुनाहों को दोबारा इसकी तरफ लौटा दें, क्या हम इसके गुनाहों को इसकी तरफ दोबारा लौटा दें? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, या मलाइकती, ए मेरे फरिश्तों, ला यलीकु बिकरमी, ये मेरी शान के लायक नहीं है, ये मेरे करम के लायक नहीं है, इल्लल अफ़्व, मगर मेरी शान के लायक है माफ कर देना, फ़क़द गफ़रतु ख़तायाहु, मैंने अपने बंदे के सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। जो नमाज की पाबंदी करता है, जो नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह की रहमत जो है, दराए रहमत जोश में आ जाता है, और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे के गुनाहों को उठा दो, यहां तक कि मेरा बंदा जो है पाक साफ होकर मेरी नमाज पढ़े, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो फिर ये इंसान अल्लाह की याद से गाफिल क्यों हो गया? फिर कहता है कि मेरे रिज्क में तंगी है, मुझे कारोबार नहीं मिल रहा, मेरे घर में परेशानियां हैं। अरे भाई, तो फिर परेशानियां तो आएगी जब हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज जो है मोमिन की मेराज है, क्योंकि नमाज अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो मुझे सुकून मिलता है, मुझे सुकून मिलता है, और नमाज मोमिन की मेराज है। नबी को तो मेराज हासिल हो गई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आंखों से अल्लाह का दीदार किया, लेकिन हमारे लिए नमाज के अंदर मेराज है कि गोया कि जब हम अल्लाह से जब नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से हम कलाम हो रहे होते हैं। हदीस पाक में है, अंताबुदुल्लाह, कि तुम अल्लाह की इबादत करो, कअन्नहु तराहु, कि तुम उसको देख रहे हो, फ़इन तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, अगर तुम इस दर्जे को नहीं पहुंचे कि तुम अल्लाह को नहीं देख सकते, तो फिर ये गुमान अपने दिल में रखो कि वो तुझे देख रहा है। आज अगर हम अपने ज़हनों में, अपने दिमागों में ये वजीफा बिठा ले कि अल्लाह देख रहा है, तो खुदा की कसम हम किसी गुनाह के भी करीब नहीं जा सकते, फिर हमसे कोई गलत काम नहीं होगा, फिर अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएगा जब हम अपने दिल के अंदर, हम अपने सामने जो है ये वजीफा बैठा ले कि अल्लाह देख रहा है। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो अल्लाह देखता है, अगर मैं चोरी करने लगा हूं तो अल्लाह देख रहा है, अगर मैं किसी की तरफ नाजायज आंख उठा
تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہی 6 چیزوں میں سے آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے صرف یہ ہمارے لیے نہیں فرمایا بلکہ آپ علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضی شیر خدا سے فرمایا یا علی، اے میرے بھائی، لا تتبعوا النظرة النظرة، اے علی نظر کے اوپر نظر مت دہرانا، فإن عليك الأولى وليست لك الآخرة، کیونکہ پہلی نظر تیری ہے، دوسری نظر تیری نہیں، شیطان کی نظر ہوگی، دوسری نظر شیطان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکات دو۔ تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ پھر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جب نماز پڑھ کے آپ نے نماز پڑھ لی تو صحابہ سے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ساری نمازوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کس نماز کی کتنے فرائض ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے معراج کی رات، تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے پیارے حبیب میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آواز آئی تو حبیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ میری تمام کولی فعلی اور مالی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام کولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ گفٹ پیش کیا، یہ تحفہ پیش کیا کہ اللہ میں ساری میری مالی عبادتیں، مالی عبادت میں کیا آ جاتا ہے؟ حج اور عمرہ آتا ہے، اور کولی عبادتیں جو ہم ذکر و تسبیحات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، یا اللہ اللہ کرتے ہیں، تو یہ کولی عبادت ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو فعلی عبادت ہے، جو نماز ہے، ہم نماز جو ہے جسم ہمارا حرکت کرتا ہے اس کو ہم فعلی نماز کہتے ہیں، اور مالی عبادت کہتے ہیں، جیسا کہ زکات ہے ہم پیسے ادا کر کے جو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو جو ہے حج ہے اس کے اندر جو ہے ہمارا مال بھی جاتا ہے، اور ہم جو ہے جسمانی طور پر بھی وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحج عرفہ، حج جو ہے وہ عرفہ کا نام ہے کہ جو میدان عرفات میں پہنچ گیا وہ حاجی بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کیا الصلاۃ للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو جب آپ نے یہ تحفہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر ہمارا سلام ہو، السلام علیک تم پر سلام ہو، ایھا النبی اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو جب فرشتوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے جو اولیاء صالحین ہیں ان پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہے نماز کی تلقین۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا تو نبی کریم علیہ السلام جب تحفہ لے کر واپس ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کون سا تحفہ عطا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعطانی اللہ الصلاۃ الخمسین، اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ کی امت جو ہے بڑی کمزور ہے، کیونکہ میری امت بڑی طاقتور تھی لیکن انہوں نے بھی نماز کی پابندی نہ کی، آپ کی امت کیسے نماز پڑھے گی؟ آپ نمازوں کو کم کروائیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ اس میں تھوڑا سی رخصت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو کم کیا، پھر میں واپس آیا، پھر موسیٰ نے مجھے دوبارہ بھیجا، پھر یہاں تک کہ 5 نمازیں کم ہوتی گئی، میں 9 مرتبہ گیا، یہاں کے 45 نمازیں کم کر دی گئی، اور جب 5
हज़रत मूसा ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद तुम्हारी उम्मत ये नमाजें भी नहीं पढ़ सकेगी, आप इससे भी कम कराएं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अब अल्लाह की बारगाह में जाते हुए शर्म आती है, इंशाअल्लाह मेरी उम्मत जो है इन नमाजों की पाबंदी करेगी। तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात तब्दील नहीं होते। ए हबीब तेरी उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी लेकिन नमाजों का 50 नमाजों का सवाब अता, 50 नमाजों का सवाब अता फरमाऊंगा। ये हदीस पाक में है और हदीस कुदसी में आता है, सलासुल मन हाफ़ज़ अलैहिन्ना, जो 3 चीजें ऐसी हैं जिसने उसकी हिफाजत की, फहुवा वलियुन ली हक्का, अल्लाह ताला ने फरमाया वो मेरा पक्का वली है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वमन दय्याहुन्ना, और जो इनको जाया करेगा, फहुवा अदुव्वुल ली हक्का, वो मेरा पक्का दुश्मन है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस कुदसी में है, अस्सौमु वस्सलातु व गुस्लुल जनाबा, कि रोजा रखना जो है अल्लाह ताला जो ये रोजा रखेगा और नमाज पढ़ेगा और जनाबत का गुस्ल फौरन कर लेगा, अल्लाह ताला उसको जो है अपने बहुत ज्यादा कुर्ब अता फरमाएगा और अल्लाह ताला उससे मुहताजी को दूर फरमा देगा और उसको अपना वली साले बना लेगा। अज़ीज़ान गिरामी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब मुझे मेराज की रात जब मैं सफर पर था तो मैंने देखा कि कुछ मर्दों और औरतों पर जो है अजाब हो रहा है कि उनके सरों पर ज़रबें लगाई जा रही हैं। तो मैं हैरान हुआ, तो मैंने जिब्रील से पूछा मन हाउला, ये लोग कौन हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे फरमाया और उनके मुंह से ये आवाजें आ रही थी, या वैला या सुबूरा, हाय हमारी हलाकत हो, हाय हमारी बर्बादी हो। तो जब मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं या वैला, हमारी बर्बादी हो, हमारी हलाकत हो, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाउला अल्लज़ीना युसल्लून अस्सलाता फी गैरि वक्तिहा, जो लोग नमाज को उसके वक्त पर अदा नहीं किया करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, जरा सोचिए कि ये उनका हाल है जो नमाजें पढ़ते थे लेकिन वक्त पर नहीं पढ़ते थे, जो नमाजें पढ़ते तो थे लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करते थे। कभी नमाज को कज़ा करके पढ़ रहे हैं, कभी 2 दिन के बाद पढ़ रहे हैं, कभी जब याद आ रहा है तो फिर पढ़ रहे हैं। तो ये तो कज़ा नमाज अदा करने वालों को सजा मिल रही है, तो फिर जो नमाज बिल्कुल ही अदा नहीं करते तो उनका क्या हाल होगा। अज़ीज़ान गिरामी, हम लोगों ने सिर्फ शफाअत का सबक पढ़ा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी शफाअत फरमाएंगे। हाँ बाबा जरूर शफाअत फरमाएंगे, लेकिन पहले जो है उनको उनकी सजा जरूर मिलेगी। जो उन लोगों ने अल्लाह ताला की कोताहियां की है, अल्लाह ताला की नाफरमानियां की है, क्या अगर आज हुकूकुल इबाद जो है हमसे जो है ज़ाया हो रहे हैं, हम लोगों के हुकूकों को जो है जुटलाकर हम लोगों के जायदाद पर डाके डाल रहे हैं, हम लोगों के साथ उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, हम चीजों के अंदर मिलावटें करके बेचते हैं और फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी शफाअत फरमा देगा हबीब के सदके में। किस तरीके से शफाअत होगी? जब हम लोगों के दिलों को दुखाया होगा, हमने जो है अल्लाह की नाफरमानी करते हुए उसके बंदों को जो है उनके दिलों को दिखाया होगा, उनके दिलों की दिल आजारी की होगी और जो है हमने चीजें मिलावट करके बेची होंगी, तो फिर किस तरीके से हमारी मग़फ़िरत होगी, उन लोगों को जो है उसका जो है हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हाउला क़ीलल्लज़ीना युसल्लून अस्सलाता फी गैरि वक्तिहा, ये वो लोग हैं जो नमाज को पाबंदी से नहीं पढ़ते थे। कुरान पाक में है फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलाता, के बाद उनके बाद एक ऐसी कौम आएगी जो नमाजों को ज़ाया करेंगे, वत्तबअुश शहवात, और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, फसौफ यल्कौना गय्या, वो जहन्नम के अंदर गहरी वादी में गिरा दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि नमाज जो है अहम तरीन फरीज़ा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को ज़ाया किया गोया कि उसने दीन को ज़ाया कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज दीन का सतून है। अज़ीज़ान गिरामी, एक बिल्डिंग जो हम बनाते हैं वो इस सतूनों पर खड़ी होती है, अगर एक सतून भी गिर जाए तो वो इमारत कायम नहीं रह सकती। तो अगर हम बाकी चीज़ें करते चले आ रहे हैं, अगर हम खत्म दुरूद तो जरूर दिलाते हैं, आलिया फकीरों को मानते हैं, हम 11वीं शरीफ का खत्म दिलाना नहीं भूलते, जुमेरात को खत्म दिलाना नहीं भूलते, लेकिन भूलते क्या है? एक नमाज को भूल जाते हैं, एक नमाज को भूल जाते हैं जो सिर्फ 5 मिनट के अंदर हम नमाज अदा कर सकते हैं। उस
नमाज से हम दूर हैं। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हदीस पाक में आता है जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से अर्ज की, या अल्लाह तूने मुझसे भी ज्यादा किसी को खूबसूरत बनाया है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं जिब्रील, फरिश्तों में मैंने तुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत पैदा फरमाया। तो हज़रत जिब्राइल कहते हैं कि मैंने, अल्लाह ताला ने जब फरमाया कि मैंने तुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत पैदा फरमाया है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने नमाज अदा की और इतनी लंबी नमाज पढ़ी कि यहाँ तक कि मैं 20 साल जो है क़ियाम में खड़ा रहा, 20 साल जो है एक रकत में क़ियाम किया, 20 साल दूसरी रकत में क़ियाम किया। और जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिब्रील तूने मेरी बड़ी अच्छी इबादत की है, उसका सिला जो है तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह मुझसे भी ज्यादा किसी को अजर मिलेगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ जिब्रील, मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबियों में सबसे आखिर में आएंगे, उनकी उम्मत का एक फर्द जो है अगर 2 रकत नमाज पढ़ेगा तो मैं उसको इस कदर सवाब अता फरमाऊंगा, इस कदर सवाब अता फरमाऊंगा कि वो तुमसे कहीं ज्यादा होगा। हज़रत जिब्राइल अर्ज करते हैं, ए अल्लाह वो सवाब क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल मअवा, मैं उसका ठिकाना जन्नत को बनाऊंगा। हज़रत जिब्राइल अर्ज करते हैं, अल्लाह मैं उसकी सैर करना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने इजाजत अता फरमाई। हज़रत जिब्राइल कहते हैं मैंने अपने पर फैलाए, एक पर मेरा मशरिक में था, एक पर मेरा मगरिब में था, और मैं उड़ा और उड़ने के बाद मैं सैर करता चला गया, यहां तक कि मुझे 300 साल गुजर गए। मैं जो है इतनी परवाह करता रहा, यहां तक कि मैं थक कर एक जगह बैठा और मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह मैंने जन्नतुल मावा का कितना हिस्सा जो है उड़ लिया है? क्या मैंने उसका आधा उड़ लिया है, या उसका निसफ उड़ लिया है, या उसका सुलुस उड़ लिया है? अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ए जिब्राइल अगर तूने इतना ज्यादा सफर जो कर लिया है लेकिन तूने कुछ भी नहीं किया, मैं अपने हबीब की उम्मत के फर्द को जो 2 रकत नमाज अदा करेगा मैं उसको इस कदर सवाब अता फरमाऊंगा कि उसका ठिकाना जो है अगर 3000 साल तुम परवाज़ करते रहो और तेजी से उड़ते रहो, तुम उस फर्द के उम्मती के ठिकाने को नहीं पहुंच सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नमाज की फजीलत है कि जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है उसको कभी भी मोहताजी नहीं आती, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो नमाज की हिफाजत करता है अल्लाह ताला जो है उसको बहुत ज्यादा उसके रिज़्क में बरकत डाल देता है, और उसको पुल सिरात के ऊपर से जब वो जाएगा, पुल सिरात से उसकी सवारी गुजरेगी, वो बिजली की तेजी की सराह से गुजर जाएगा, और यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर नमाज की बरकत से हमारे घरों में अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए, हमारे घरों में हमारे रोजगार में रिज़्क़ हलाल में खैर और बरकतें अता फरमाए, हमारी औलाद में बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, जिन्हें सुन्नतें पढ़नी सुन्नतें